Bismillahirrahmanirrahim. Also Islamic finance ده. Islamic finance په حقیقت کې د conventional finance سره تفاوت لري. Islamic finance د اسلامي نړۍ لپاره تر ټولو بهترین او غوره د فاینانسینګ ټیکنیک څخه شمیرل کیږي. البته Islamic finance اکثر رولز، قواعد او اصول د conventional financing نه اخیستي کړي دي، خو د دې لپاره یې مختلفې د حل لار لټولې دي چې تر څو پورې د اسلامي او د شریعت مطابق راشي. اوس د دې له امله راځو په اسلامک فاینانس باندې په مکمل او بشپړ ډول تر بحث لاندې نیسو. مخکې له دې نه چې اسلامک فاینانس وپېژنو، لومړی راځو سلیبس ته. سلیبس کې موږ مختلف موضوعګانې رانغاړلې دي. لومړی کې به موږ انټروډکشن ټو اکونومیک سیستم باندې غږیږو، او له دې څخه وروسته به کیپیټالیزم ته راځو. what does capitalism means, why capitalism collapsed, and what are the characteristics of capitalism. Similarly, later on we will discuss about socialism. What does socialism means, why socialism collapsed, Mexican economic system, its characteristics, and the system which is today going on, that is known as Mexican economic system. And finally we will discuss Islamic economic system. After this economic system we will come to riba and its prohibitions, which is the most essential part of this syllabus. What is riba? And then we will come that how Islam prohibited, why Islam prohibited riba, and we will discuss its types. And then we will come to discuss Islamic financial service industries, capital markets, financial market from Islamic perspective. We already discussed conventional markets, financial market, capital market, money market from the conventional perspective and other subjects, but still we don't know exactly about the Islamic financial markets. We will have a complete overview on this topic in this subject, and later on we will discuss Islam, Sharia fiqh and its ruling. Murabiha is the most important parts of the syllabus, which is currently Islamic banking is operating today from a different perspective. Islamic financial system again, Mudariba and Musharika, we will discuss it in detail. Salam and Istisna contract, which has different forms today, which is in different forms today, but exactly we don't have an idea that whether it is prohibited or it is permissible. We will discuss its permissibility and impermissibility from the Islamic perspective, and we will discuss different types and forms of these types of contracts as well in the subject. The book which we are going to follow in this subject is Understanding of Islamic Finance, which is written by Muhammad Ayub, and mainly we will follow this book. Understanding of Islamic Finance is written by Muhammad Ayub. Is really nice, is really beautifully written, and most of the topic will be from this book. And second book, Introduction to Islamic Finance Theory and Practice, which is written by Muhammad Zamir Iqbal, is also a good book. However, it is written in a very complicated and convoluted way. The other books we might follow as well: Introduction to Islamic Banking and Finance, that is written by Kabir Hassan. Islamic Finance Law, Economics and Practice, written by Muhammad Al-Kamal. And Introduction to Islamic Finance, written by Muhammad Taqi Usmani, which is actually considered as a founder of Islamic finance. Mainly we will follow the above two books, Generally Understanding of Islamic Finance, and the second one is Introduction to Islamic Finance. Your assessment in this subject would be as follows. Internal assessment contains 25 marks. 10 marks would be given to 2 quizzes. Each quiz has 5 marks. Secondly, 2 assignments would be there. Each assignment has 5 marks. Total is 10. 5 marks would be given to your participation in the class, would be given to your attendance, and as well as presentation at the end of the subject. 25 marks would be given to midterm, and finally final exam constitute of 50 marks. Total marks is 100. You will be assessed in this way in the subject. Let's come to
Islamic economic system. Starting from the first point of the syllabus, economic system. We must know about system, and then we must know about economic system, which comprises actually of economic system. Let's understand about system first. What do you mean by system? System is actually, it is the relation between people and institutions. In simple way we can say. It is the relation between people and institution. That is known as system. کله چې د خلکو او د ادارو ترمنځ اړیکه او رابطه شتون ولري, that is known as system. Without people, it is impossible to say that a system exists. Without institutions, it is impossible that we can say that system exists. پرته د اشخاصو یا پرته د ادارو څخه یو سیستم نشي رامنځته کېدلی. سیستم په حقیقت کې دواړو ډلو ته اړتیا او ضرورت لري. له یو اړخه اشخاصو ته او له بل اړخو مختلفو ادارو ته چې تر څو پورې یو سیستم تشکیل کړي. او دغه سیستم د دې لامل کېږي چې په دې کې مونږه اکنامکس اقتصادي اړخونه راونیسو. همدغه ادارې او همدغه خلک دي چې اقتصاد مخ پر وړاندې وړي. یعنی پرته د سیستم څخه we don't have economy. پرته له سیستم څخه we don't have economics. We don't have the idea of economics. If there is no institution, if there is no people. In order to have economics, in order to have economy, we need people and institutions. These are the institutions and people who operate economic activities. Without people and institution, that would be impossible to operate economic activities. اوس د دې لپاره چې مونږه اکنامي اقتصادي فعالیتونه ترسره کړو, د اقتصادي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره مونږ لپاره لازمي او اړینه ده چې یو سیستم ولرو, یو سیستم تشکیل کړو. او دا سیستم په حقیقت کې د خلکو او د ادارو ترمنځ تشکیلېدلی شي. کله چې د ادارو او د خلکو ترمنځ یو سیستم تشکیل شي, دا به مونږ ته لاره هواره کړي چې تر څو پورې اقتصادي فعالیتونه په دغه اداراتو کې ترسره کړو د دغه خلکو په ذریعه باندې. سیستم وپیژنو. اوس راځو اکنامک. اقتصاد مختلف ډول تعریفونه لري. ځینې وایي it is all about scarcity, ځینې وایي it is all about wealth of nation. لکه څنګه ایډم سمیت تعریف وړاندې کړی چې it is all about wealth, nation of wealth. It is all about wealth. ځینې بیا مختلف نظرونه اقتصاد کې لري, خو تر ټولو بهترین او د دغه ټولو تعریفونو رانغاړلی تعریف داسې چې it is a mechanism that deals with productions, distributions and consumption of goods and services with available scarce resources. That is the best definitions of today's world. economic system, دا economic په حقیقت کې یو داسې میکانیزم دی چې د هغې له لارې موږ ته لارې چارې راښیي, طریقې راښیي چې څه ډول باید تولیدات ترسره کړو چې تر څو پورې زموږ لګښتونه او مصارف راټیټ شي او زموږ عواید لوړ شي. اقتصاد په حقیقت کې د تولیداتو د ترسره کېدلو څخه وروسته تا ته ښیي چې how you should distribute this. چا لپاره چې کوم دی باید دا توضیح شي, چاته زموږ تولیدات باید ورسیږي, تولید هم وکړو. د تولید څخه وروسته باید موږ اشخاص وپېژنو چې دغه تولید د چا د استفادې وړ دی, څوک ترې استفاده پورته کوي, څومره اندازه باندې استفاده ترې پورته کوي. په دریم پړاو کې وایي چې کنزمشن یوازې پروډکشن او ډسټریبیوشن نه دی. it is a cycle. دا په حقیقت کې اکنامکس سایکل دی چې د پروډکشن نه وروسته د ډسټریبیوشن سره کړ, ډسټریبیوشن نه وروسته households might consume all these products that you have been producing. دا پروډیوس کېږي, کنزوم کېږي. کنزمشن په مصرف باندې ستا تولیدات توکي او اجناس په لګښت باندې ورسېدل, د دې څخه وروسته again production would start, distribution would be there, and finally consumption would be there. This is like life cycle. It would go and on. دا په حقیقت کې یو داسې سایکل دی چې دا به همیش پروډکشن وشي, ډسټریبیوشن وشي, ډسټریبیوشن نه لګښت باندې ورسېږي. بیا پروډکشن we need to produce more and more goods for additional consumption.
So this is what economics. خو یو خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پروډکشن ډیسټریبیوشن کنزمپشن خو کول دي خو څه ډول تر سره کول دي. اقتصاد په دې ځای باندې اکتفا نه کوي بلکې اقتصاد وایي چې دغه پروډکشن تولیداتو کول دي، د دې توزیع د دې په مصرف باندې رسول دي، خو په داسې ډول باندې چې دغه منابع او د کمې منابع چې کوم تل لري د دې څخه اعظمي استفاده باید وشي. Scarce resources you have. خو دغه scarce resources نه یا د کم منابعو څخه داسې ډول استفاده وکړه چې تر څو پورې ستا ګټه اعظمي شي او ستا لګښتونه او مصارف راټیټ شي. This is known as economic. دې ته economics ویل کېږي. We understood about system, we understood about economics. Now let's discuss about economic system. What does economic system means? Economic system is actually the combination of economic and system that is known as economic system. کله چې مونږ اشخاص او ادارې ولرو او دغه اشخاص او ادارې په موجودیت کې زمونږ اقتصادي فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړ شي, this is known as economic system. د اقتصادي نظام او اقتصادي سیستم ویل کېږي. د اقتصادي سیستم لپاره لازمي خبره ده چې باید مونږ اشخاص او ادارې ولرو. پرته د اشخاص او ادارې څخه یو نظام نشي رامنځته کېدلی, یو سیستم نشي جوړېدلی. نظام هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې کله مونږ اشخاص ولرو. نظام هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې کله مونږ ادارې ولرو او د دغه ادارو او د اشخاصو په موجودیت او شتون کې مونږ تولیدات توکي او اجناس تولید کو. مونږ د توکو او اجناسو د تولیدولو څخه وروسته توزیع ترسره کوو, دا په مصرف باندې ورسو, خو په داسې ډول باندې چې تر څو پورې د دغه منابعو څخه اعظمي استفاده مو کړې وي. This is actually known as economic system چې د اقتصادي نظام په نامه سره یادېږي. As resources, generally we have 4 types of resources. Resources also known as factors of productions. What do you mean by factors of production or resources? لومړی راشي په resources او یا factors of production باندې ځان پوه کړئ چې resources او یا factors of production په څه معنا باندې. ټول هغه منابع یا ټول هغه فکتورونه چې تاسو په تولید کې یا د توکو او اجناسو په تولیدولو کې ښېګڼه او مرسته کوي د factors of production په نامه سره یادېږي. factors of production چې کوم دی په حقیقت کې څلور دي موږ سره. your land, your capital, your labor and your organization. څلور د تولیداتو منابع موږ سره شتون لري. لیبر دی چې لیبر څخه کولی شي استفاده وکړو چې تولید توکي او اجناس تولید کړو. لینډ دی د ځمکې څخه په استفاده باندې کولی شو چې توکي او اجناس تولید کړو. کاپیټل دی سرمایه ده. سرمایه که چېرې موږ سره نه وي موږ تولید نشي ترسره کېدلی. موږ غواړو چې دغه سرمایه ولرو او سرمایې په لرلو سره تولیدات ترسره کړو. Organization, definitely we need institutions. Definitely we need to corporation in order to produce all these goods and services. Without corporation and without firms, that would be really impossible to produce some of the goods and commodities. We need corporations to produce all these with the available factors of productions. Economic questions ټول اقتصادي نظامونه او همدارنګه اقتصاد چې کوم دی په مجموع کې لاندې پوښتنو ته ځواب باید ووایي. هسې دا وي چې څه ډول لاندې پوښتنې چې کوم دی ځواب کړي. یو په هغې کې دا what goods and services will be produced. کوم توکي او اجناس باید تولید شي. We have to go for a research in order to understand this point. د دې لپاره چې موږ په دې باندې پوه شو چې خلک له موږ څخه څه غواړي, کوم توکي او اجناس غواړي, په کوم کیفیت باندې توکي او اجناس غواړي. د دې لپاره موږ اړ یو چې ځینې هسټوریکل ډیټا وګورو او همدارنګه ځینې څېړنې ترسره کړو چې تر څو پورې د خلکو په ارزو او د همدارنګه د خلکو په غوښتنو باندې پوه شو چې کوم ډول توکي او اجناس دوی غواړي, په څه ډول غواړي. دویمه پوښتنه اقتصاد چې کوم دی باید ځواب کړي how will they be produced, how the goods and services will be produced. دغه توکي او اجناس چې موږ انتخاب کړل په دویم پړاو کې باید څه ډول باید تولید شي. آیا د کاپیټل څخه استفاده وشي, لیبر څخه استفاده وشي؟ آیا په کوم ځای کې تولید شي؟ ننګرهار کې باید تولید شي که کابل کې تولید شي؟ څه ډول باید تولید شي؟
د کومو منابعو څخه باید ګټه پورته شي. څومره لیبر هایر کړو چې تر څو پورې دا تولید کړی شي. څومره سرمایه باید ولرو چې تر څو پورې تولید وکړو. د کومو له لارو کولی شو چې په ښه ډول سره یې تولید کړو. دغه ټول هغه پوښتنې دي چې د پروډکشن لاندې راځي چې موږ څه ډول کولی شو چې پروډیوس کړو او اقتصاد دې ته ځواب ویلی دی. دریم وایي فار هوم ویل دی بی پروډیوس، د چا لپاره موږ تولیدات ترسره کوو. مستهلکین او همدارنګه کنزیومر باید په ډاګه شي چې دغه تولیدات چې موږ یې ترسره کوو دا تولیدات موږ د چا لپاره ترسره کول غواړو، چا لپاره یې ترسره کوو. دغه اشخاص باید په ګوته شي. اقتصاد هغه مضمون دی چې په دغه ټولو اړخونو باندې بحث کوي او تر بحث لاندې نیسي. دا ټولې لارې چارې موږ ته ښیي چې تولید څه ډول تولید کړو، چا لپاره تولید کړو، څنګه تولید کړو. اکنامک پرابلم، اقتصادي نظامونه چې اکثره رامنځته شوي دي او یا همدارنګه اکنامک سیستم چې موږ لرو یوازې د دې لپاره چې تر څو پرې یوې پوښتنې ته ځواب ووایي. And that is unlimited wants with limited resources. Unlimited wants with limited resources. موږ سره وان زموږ چې کوم دي، غوښتنې چې کوم دي، زموږ خواهشات چې کوم دي هغه زیات دي، خو ولې زموږ منابع چې کوم دي، زموږ فیکټرز اف پروډکشن چې کوم دي هغه ډېر کم دي. ټول نظامونه چې نړۍ کې څومره نظامونه رامنځته شوي دي یوازینۍ غوښتنه دا ده چې څه ډول دغې ستونزې ته حل وړاندې کړو. کیپیټالیزم په دې کې په دې لټه کې دی چې څه ډول دغه ستونزې ته حل لار پیدا کړو. سوشلیزم په دې لټه کې دی، کمونیزم په دې لټه کې دی، همدارنګه هم موږ سره میکس اکنامک سیستم په دې لټه کې دی چې how to fulfill unlimited wants with limited resources and that would be quite difficult. خو اسلام البته 14 پیړۍ وړاندې همدغې پوښتنې ته ځواب ویلی دی. اسلامي اکنامک سیستم یو داسې سیستم دی چې دې ته یې 14 پیړۍ وړاندې چې نن ورځ دغه اقتصادي نظامونه د دې لپاره رامنځته کېږي چې تر څو پورې دې ته حل لار پیدا کړي. تر نن ورځې پورې دوی د حل لاره پیدا نه کړله. We will discuss that how Islamic economic system solve this problem. تاسو د اقتصادي نظامونو باندې بحث کوو. څلور اقتصادي نظامونه موږ جنرالي لرو. کیپیټالیزم دی، موږ سره سوشلیزم دی، میکس اکنامک سیستم and finally we have Islamic economic system. په دغه ټول نظامونو باندې هر یو په ډیټیل باندې څېړو. لومړی راځو کیپیټالیزم ته. کیپیټالیزم اډم سمیت لخوا په 1776 کې هغه یو بوک ولیکه چې ویلث اف نیشن په نامه سره یاد کړ. په هغه بوک کې یو آیډیا د کیپیټالیزم په نامه سره ورکړله. یو نظریه کیپیټالیزم چې کوم دی داسې نظریه ده چې وایي ټول د تولیداتو منابع باید یوازې د خصوصي سکتور سره وي او خصوصي سکتور یوازې اختیار د تولیداتو کولو لري. دولت باید مارکیټ کې مداخله ونه کړي. دولت باید د خصوصي سکتور لاس ونه نیسي چې تر څو پورې تولیدات ورباندې بند کړي، محصول واخلي، تعرفه واخلي، مالیه واخلي، ټیکسز واخلي. دولت باید خصوصي سکتور په تولیداتو کې هیڅکله هم مداخله نشي کولی. په کیپیټالیزم یو داسې اقتصادي نظام دی چې په هغې کې د تولیداتو منابع ټول د خصوصي سکتور تر واک او اختیار لاندې دي او همدغه خصوصي سکتور کولی شي یوازې تولیداتو کې وجناس تولید کړي. دولت سره د تولیداتو منابع نشته، فیکټرز اف پروډکشن نه لري، نشي کولی چې تولید ترسره کړي، بلکې د تولیداتو منابع یوازې او یوازې د خصوصي سکتور دی چې دغه تولیداتو منابعو په لرلو کولی شي چې توکي او اجناس تولید کړي. مهمه خبره دا ده چې اډم سمیت ویلي چې لیزی-سفیر اکانومي لیزی-سفیر is actually means let them to do, let them to give freedom. لیزی-سفیر په دې معنا باندې ده چې د خصوصي سکتور پرېږده، ازادي ورکړه، خپلواکي ورکړه. What they would want to do, let them to do. پرېږده چې دوی وکړي، ترسره یې کړي. نو د دې خبره په اساس باندې چې دوی ویل چې لیزی-سفیر باید پرېښودلی شي، موږ آزاد باید پرېښودلی شو، خپلواک باید پرېښودلی شو. اډم سمیت په دې نظر باندې و چې خصوصي سکتور کې مداخله باید دولت ونه کړي، دولت باید تعرفه او ځینې قواعد ورته کېنښودلی شي چې تر څو پورې د هغوی په لاره کې خنډ جوړ شي. لکه څرنګه چې اډم سمیت همدارنګه د انویزبل هینډ تیوري ورکړله. ځینې
علماو په اډم سمیت په تیوري کیپټالیزم باندې انتقاد شروع کړ. وویل شول چې کیپټالیزم یو داسې نظام دی چې هغې کې هیواد هیڅکله هم پرمختګ نشي کولی، اقتصادي وده نشي کولی. خو د هغې په مقابل کې اډم سمیت په خپل کتاب کې ولیکل یوه تیوري د انویزیبل هینډ تیوري، انویزیبل هینډ، هغه وویل چې نو that is not true. د دغه نظام له لارې موږ کولی شو چې مخ پر وړاندې لاړ شو. هغه ویلې چې که چیرې هر یو کیپټالیست او هر یو شخص خود مختار اوسیږي، د خپل ځان سلف انټرست لپاره او سلفیش اوسیږي، د وخت په تیریدو سره په حقیقت کې په مجموع ډول دا په کلیکټیو انټرست ریټ باندې بدلیږي. یو وخت به داسې راشي چې همدغه اشخاص چې کوم دی د ځان لپاره یې کار کولو اوس مهال د ځان لپاره یې کار کولو تولیدات د ځان لپاره ترسره کوي، خو ولې جي ډي پي چې کوم ده would definitely rise. ستا جي ډي پي خو د تولیداتو لپاره ترسره کېږي، لوړېږي. ستا سټنډرډ لیوینګ سټنډرډ چې کوم دی په حقیقت کې لوړېږي که تولید هم څه کیپټالیست کوي. because GDP is actually the production and consumption inside your country. نو مونږ وایو چې production او consumption inside چې ستا د country ترسره کېږي that actually represent your standard living and that represent your economic growth. مونږ داسې میکانیزم لرو چې د هغې په ذریعه باندې کولی شو چې موږ مخ پر وړاندې لاړ شو. اډم سمیت د هغوی نظریه رد کړله او ویلې چې definitely our country would grow through invisible hands. Visibly, there's no one is involved to promote your country, to develop your country. Now let's come to discuss its characteristic. Capitalism. راځو د کیپټالیزم په ځانګړنو او خصوصیتونو باندې خبره کوو. چې کومې کیپټالیزم کومې ځانګړنې او خاصیتونه یې درلودل. یو په هغې کې موږ سره رایټ اف پرایویټ پراپرټي ده. وړاندې م ذکر وکړ چې کیپټالیزم یو داسې اقتصادي نظام دی چې په هغې کې د تولیداتو منابع یوازې د خصوصي سکتور تر واک او اختیار لاندې دي. دولت هیڅ ډول مداخله نه لري. ټول د تولیداتو منابع به یوازې خصوصي سکتور په کار اچي چې تر څو پرې تولیدات ترسره کړي. and that is it. Second is freedom of enterprise. Enterprises, corporations, businesses and firms are free and they have freedom. Whatever they do, let them to do. انټرپرایزز په کیپټالیزم نظام کې آزاد دي، خپلواک دي، چې څه ډول تولیدات کوم تولیدات کوي دوی کولی شي تولیدات وکړي، څه ډول تولیدات کوي دوی کولی شي تولیدات وکړي، کوم نرخ چې دوی ټاکي let them to point that. کوم ډول نرخونه او همدارنګه بیې چې دوی ټاکلی شي، دولت هیڅ ډول مداخله نه لري. freedom of contract. freedom of contract نه هدف دا دی چې ټول شرکتونه چې څه ډول معاهدې ترسره کول غواړي که د نړۍ په سطحه باندې وي او همدارنګه ملي سطحه باندې وي، دوی کولی شي چې مختلف معاهدات د مختلفو شرکتونو او مختلفو ادارو سره ترسره کړي. هیڅ ډول تاثیر د حکومت لوري نشته، هیڅ ډول اغیز په دوی باندې نشته، دوی آزاد او خپلواک دي چې څه ډول کول غواړي. because Adam Smith was in favor of laissez-faire economy and this is what laissez-faire means. The last one is freedom to use own property. Everyone has freedom to use and utilize his property without any restrictions. داس اقتصادي نظام دی چې په دې کې هر یو تن آزاد دی چې خپل توکي، خپل شتمني او دارایي په څه ډول استعمالولی شي. There is no prohibition and there is no restriction from government side. د ګورنمنټ اړخه په دې باندې هیڅ ډول بندي او بندیز نشته. څه چې کول دوی غواړي کولی شي چې ترسره یې کړي. freedom of choice by the consumer. There is also freedom to consumers. په دې اقتصادي نظام کې کنزیومر مستهلکونو سره هم ازادي ده، خپلواک دي چې څه ډول توکي او اجناس په مصرف رسوي. That is up to their choices. That is up to consumer. کنزیومر ته دا نه ویلی کېږي چې یوازې ته دغه توکي او اجناس استعمالولی شي او نور توکي او اجناس نشي استعمالولی، یوازې دغه توکي او اجناس اخیستلی شي او نور خدمات نشي ترلاسه کولی. No. Consumer has freedom to utilize and to use whatever he wants.
څه ډول توکي او اجناس چې دی غواړي خوښ ګڼي کولی شي چې دی ترلاسه کړي کولی شي چې دی په مصرف باندې او په لګښت باندې ورسوي. There is no prohibition, there is no restriction from government sides. په لنډ ډول باید ووایو چې ټول مستهلکین او مصرف کوونکي آزاد دي چې څه ډول توکي او اجناس په مصرف رسولی شي. څه ډول توکي او اجناس اخیستل غواړي اخیستلی شي. Higher efficiency incentive to hard work. یوه تر ټولو ګټه د کپټالیزم نظام دا و چې په دې کې هر یو تن چې څومره هڅه او سعی یې کوله په هماغه اندازه به ریوارډز ورکړل کېدل. که یو چا به 1 ساعت کار کولو د 1 ساعت مقابل کې به د 1 کاري ساعت مقابل کې به ډیډي ورکول کېدله. که چا 2 ساعته کار کولو نو 2 ساعت کار کولو په مقابل کې به ډیډي ورکول کېدله. ویجز به ورکول کېدل. یعنی څومره چې یو کس وړتیا درلودله د هغې د وړتیا مطابق به هغې ته ویجز او سیلري ریمونریشن ورکول کېدل. ریوارډز ورکول کېدل. یوازې همدغه هارډ ورک و چې خلکو به ریوارډ د دې له لارې ترلاسه کول. بله خبره دا ده چې کله موږ سره د هارډ ورک خبره راځي نو په دې کې د انوویشن انوینشن خبره هم راځي. اختراع ترسره کیږي. کله چې موږ سره هارډ ورکینګ وي اختراع به موږ ته نوښتونه به ترسره کیږي. هر یو که چیرې موږ دې ته وهڅولی شو چې تر څو do more and do more we will gain more rewards. So definitely there would be competition, there would be existence of concept of competitions. نو په دې ځای کې به د رقابت او د کمپټیشن شتون وي. هر یو به دا هڅه کوي چې تر څو په یو بل څخه مخکې شو. خو ولې سوشلیزم د دې طرفدار نه و؟ د دغه کمپټیشن یوازینی فکتور دی چې موږ نوښتونه او اختراعګانو ته لیډ کوي. This is the only factor. Without this, that would be really impossible to control that. Higher efficiency څه وخت لاس راځي؟ Higher efficiency هغه وخت لاس راځي چې کله موږ اعظمي کار وکړو. کله چې موږ hard working کوو this will lead to be skillful labor, to make us skillful labor. موږ به skillful labor جوړ شو. او کله چې definitely skillful labor موږ جوړوو دا به د دې لامل کیږي چې موږ incentive به زیاتېږي موږ به نورم hard working په لور ته ځو and definitely we will achieve efficient point او دا به موږ efficiency په لور باندې روانوي او efficient point به achieve کوو. So that is what we require here in capitalism and that's I think this is the best point of capitalism. The only thing is here that I believe that would lead you guys to be more competitive, to be more talented, to be more skilled laborers of capitalism is this point. However, all other perspective of capitalism is really bad, which we are going to discuss later on, and that is disadvantage. Economic development and prosperity. Exactly. کله چې موږ پروډکشن کوو کله چې موږ تولیدات ترسره کوو د تولیداتو د ترسره کېدلو سره به سم زموږ جی ډي پي رایز کیږي. لکه څنګه چې ایډم سمیت د انویزیبل هینډ تیوري ورکړې وه چې په انویزیبل هینډ کې زموږ سیلف انټرست په کلیکټیو انټرست ریټ باندې بدلیږي. یعنی په دې معنا باندې که هر یو شخص د خپل ځان لپاره هم کار کوي خو یو وخت به داسې راځي چې همدغه شخص د شخص خپل ګټې مجموعي ګټو ته باندې بدلی شي. او کله چې مجموعي ګټه باندې بدلیږي نو زموږ پروډکشن رایز کیږي او پروډکشن رایز کېدو سره زموږ جی ډي پي رایز کیږي. and GDP is what that represent your economic growth. GDP حاصل دی چې تاسو economic growth represent کوي. So this economic growth definitely lead you guys to be prosper, lead us to prosperity, to development, to rise our standard living of standards. This will be lead you to more welfare. Optimum utilization of resources. Exactly. The second point, which is really considered the highest advantageous, is optimum utilization of resources. This is the system in which we utilize our resources most efficiently. This is the system which we utilize our resources at the peak. یو داسې اقتصادي نظام دی چې په هغې کې د تولیداتو منابعو څخه اعظمي استفاده کیږي. اعظمي استفاده ترې پورته کوي.
تولیدات په اعظمي ډول باندې ترسره کیږي د تولیداتو منابعو څخه اعظمي استفاده کیږي unlimited with limited ones په ښه ډول ترسره کولی شي ځکه چې هر یو کس چې کوم دی انسنټیو د دې لري چې تر څو پرې یو څه ترسره کړي کمپټیشن لري رقابت لري او دغه رقابت چې کوم دی په حقیقت کې مونږ دې ته لیټ کوي چې تر څو پر یوټیلایزیشن د ریسورسز په ښه ډول ترسره کړو Let's discuss about the failure of capitalism. راځو د کپټالیزم په فیلیر کلاپس باندې غږیږو ولې کپټالیزم نظام له منځه لاړ یو ستر علت دا ډسټریبیوشن اف ویلث ان ا فیو په دې اقتصادي نظام کې به یوازې سرمایه د کپټالیست اشخاصو سره وه هغه اشخاص چې په زیاته اندازې پیسې درلودلې هغوی سره به پیسې وي and richer will remain richer and poorer will remain poorer په داسې اقتصادي نظام کې به ریچر د تل لپاره ریچ پاتې کیږي وایل پورر will remain poorer او غربت هغه خلک چې په غربت کې ډوب دي د تل لپاره به په غربت کې ډوب دي وي so that is why capitalism failed یو داسې اقتصادي نظام دی چې په هغې کې به ویلت شتمني او دارایي د یو شو اشخاصو په لاس کې وه the second point is concentration of wealth and economic power only دا یو داسې اقتصادي نظام دی چې په دې کې به زیاته توجه په ویل دارایي شتمنۍ باندې وه خو ولې نور نظامونو کې په دارایي شتمنۍ باندې دومره توجه نه وه اسلامي اقتصاد نظام د دې بالکل رد کوي الله تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو باندې څو ځلې فرمایلی دی چې تاسې د ویلت شتمنۍ نه لاس واخلئ الله تعالی په قرآن کریم کې وایي چې المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير په دې آیات کې الله تعالی په ظاهر ډول وایي چې دغه مال او ستاسې اولادونه چې کوم دي دا په حقیقت کې له لعب دی دا ستاسې دنیا زینت دی تاسو ته ګټه نشي در رسولی خو ولې کپټالیزم یو داسې نظام دی چې په هغې کې تل لپاره ستا ویل چې کوم دی شتمني او دارایي باندې فوکس وي او همدغه شتمني او دارایي چې کوم دی په حقیقت کې دغه شخص یا کپټالیزم چې کوم دی اکنامک پاور ته لیډ کوي د دغه کپټالیست اشخاصو چې کوم دی یوازینۍ موخه دا وه چې زیات نه زیات دارایي او شتمني ترلاسه کړي او د زیاتې شتمنۍ په اساس باندې دوی اقتصادي طاقت پیاوړتیا هم ترلاسه کړي درېیمه خبره چې دې کې یو ستره ستونزه وه هیومن ویلفیر اګنورډ هیومن ویلفیر اګنورډ نه هدف دا دی چې په دې نظام کې د اشخاصو لپاره د خلکو د ښېګڼو او د خیریه کارونو لپاره هیڅ هم نه دي کړي او هیڅ هم شتون نه درلود یو داسې اقتصادي نظام و په چې دې کې خلکو خیریه کارونه نه ترسره کول هسپتال همدارنګه روټونه همدارنګه موږ سره نور خیریه کارونه چې هغه د خلکو او د ټولنې په ګټه تمام شي هیچا هم نه ترسره کول نو د دې لپاره دغه اقتصادي نظام منځ لاړ یوازې سلفش په ټولو پانګوالو او کپټالیست به د ځان لپاره کارونه کول او په دې هڅه کې به ول چې څه ډول خپل پراپرټي اضافي کړي ایکسپلایټیشن یو بله ستره ستونزه وه د کپټالیزم نظام ایکسپلایټیشن نه معنا دا ده چې په دغه کپټالیست به د دې هڅه کوله چې د سپینګیرو څخه حتی د سپینګیرو څخه د لیبر څخه اعظمي ګټه واخلي د 8 ساعتو کارو په ځای به یې د 14 کاره ګټه پورته کوله همدارنګه د مزدورو څخه به یې ټکول به ډبول به که چیرې مونږ د پخواني ویډیو د کپټالیزم نظام وګورو په هغې کې کپټالیست زورواکي په حیث باندې دغه خپل لیبر څخه استفاده کوي خپل ویجز به پوره نه ورکولو یو ساعت مقابل کې به ویجز که $10 کېده $2 به پرې کول so that is why capitalism has collapsed mismanagement was really there exactly په دې نظام کې mismanagement چې ستا شتمني او دارایي د څو اشخاصو په لاس کې وي ویل د څو اشخاصو په لاس کې وي او ټول فوکس ستا دارایي او شتمنۍ باندې وي how we will manage that government was not intervening in the market government چې کوم دی intervention نه کول چا چې څه کول هغه کول زیاته ظلم تر سره کېدل so that is why capitalism collapsed
راځو سوشلیزم ته او په سوشلیزم باندې بحث کوو. سوشلیزم په حقیقت کې د کیپیټالیزم نظام څخه وروسته چې کارل مارکس په خپل یو آرټیکل کې کمونیست منیفیسټو په نامه سره یو آرټیکل لیکلی و، په هغې کې د کیپیټالیزم نظام نظریه رد کړله او هغه د سوشلیزم یو نظریه وړاندې کړله. هغه تر ټولو ستر انتقاد چې کوم په کلاس سټرګل باندې کلاس سټرګل نظریه په خپل کتاب او یا آرټیکل کې ذکر کړه او ویلي چې کیپیټالیزم از ناٹ ا ګډ سیسټم ډیو ټو کلاس سټرګل. او کلاس سټرګل موږ ته دا وایي چې په دې نظام کې به دغه غریب خلک چې کوم دی غریب پاتې کېږي او مالدار خلک به د تل لپاره مالدار وي. کلاس سټرګل نظریه په دې باندې دلالت کوي، هغه وایي چې یو داسې اقتصادي نظام دی چې په دې کې د لیبر او فیکټرز اف پروډکشن څخه اعظمي استفاده کول، خو د هغې په مقابل کې ورته حق الزحمه او همدارنګه ریوارډز نه ورکولی کېږي. ورکرز لیبر چې کوم دی ایکسپلایټ کېږي، ایکسپلایټیشن از دیر. د دغه نظریې په اساس باندې کیپیټالیزم نظام د رد کو سوشلیزم نظریه ورکړله. بله خبره کارل مارکس دا وکړله چې ان کیپیټالیزم there is uneven distribution of wealth. uneven distribution په انصاف ډول باندې د ویلث دارایي او شتمنۍ باید په عادلانه ډول باندې باید توزیع شي، خو ولې په هغه سیستم کې نه توزیع کېږي. ټول هغه نظرونه چې هغه موږ وړاندې ډس اډوانټیج کې ویلي، کارل مارکس ټول هغه نظرونه ذکر کړل. لکه څرنګه چې تاسو دلته ګورئ چې کلاس سټرګل آیډیا چې کوم وه کارل مارکس په کمیونیسټ منیفیسټو کې ورکړله او هغه هم دغه خپل نظر ښکاره کړ چې دا یو داسې اقتصادي نظام دی چې په هغې کې آنرز او همدارنګه ورکینګ کلاس لیبر دواړه هڅه د دې کوي چې تر څو پورې یو څیز تولید کړي، توکي او اجناس تولید کړي او مارکیټ ته عرضه کړي. خو البته بدبختانه په دې اقتصادي نظام کې بیا ویلث چې کوم دی دارایي او شتمنۍ په مساویانه ډول باندې نه توزیع کېږي، نه تقسیمیږي. په دې اساس باندې د کیپیټالیزم نظریه ختمه شوله او د سوشلیزم نظریه رامنځته شوله. Now let's discuss about socialism. What is socialism? سوشلیزم هغه اقتصادي نظام دی چې په هغې کې د تولیداتو منابع یوازې او یوازې د دولت سکتور سره وي. خصوصي سکتور د تولیداتو منابع نه لري. خصوصي سکتور نشي کولی چې د تولیداتو منابعو په لرلو تولید ترسره او مارکیټ ته عرضه کړي، بلکې یوازې د تولیداتو منابع د دولت سکتور سره دی او دولت کولی شي تولیدات په هغې باندې ترسره کړي او مارکیټ ته یې عرضه کړي. There is no rule of market force in socialism. په سوشلیزم نظام کې د مارکیټ فورس هیڅ ډول رول نشته، خو ولې کیپیټالیزم کې مارکیټ فورس were playing a critical role. Demand and supply was determining your price. کیپیټالیزم نظام کې به مارکیټ فورس ډیمانډ او سپلای چې کوم هغه به پرایس ټاکنه کوله توکو او اجناسو، بیکاز پرفیکټ کمپټیشن would be there. کله چې پرفیکټ کمپټیشن وي نو دغه پرفیکټ کمپټیشن چې خلک چې کوم دي دوی پرایس ټیکر دي. خو ولې په سوشلیزم نظام کې مونږ سره there is no competition نشته دی. there is no rule of market force. demand and supply doesn't play any role. هیڅ رول نه لري. نو په دې اساس باندې موږ وایو چې سوشلیزم هغه نظام دی چې په هغې کې د تولیداتو منابع دولت سکتور سره او دولت یوازې تولیداتو منابع تولیدوي او مارکیټ ته عرضه کوي. and that's it. راځو د دې اډوانټیج ته چې what are advantage of socialism. چې د سوشلیزم نظام ګټې څه دي؟ تر ټولو ستره ګټه یې موږ سره greater efficiency. سوشلیزم نظام په دې باندې وایي، دې باندې دلالت کوي چې موږ د تولیداتو منابع که چیرې د دولت په واک کې شي نو د هغې څخه به اعظمي استفاده وکړی شي. دوی به وتوانېږي چې د دې څخه اعظمي استفاده ترسره کړي. خو ولې کیپیټالیزم نظام کې که چیرې موږ پام وکړو په کیپیټالیزم نظام کې هلته هغوی ادعا د دې لري چې نو زموږ په سیستم کې او زموږ په نظام کې افیشنسي شته،
او هارن کې سوشلیزم وایي که چیرې د تولیداتو منابع ټول د دولت په واک او اختیار کې شي نو د هغې څخه به اعظمي استفاده وشي. یو شخص نشي کولی چې اعظمي استفاده وکړي ځکه چې په کیپیټالیزم نظام کې مناپلي ترلاسه کېدلی شي، مناپلي کېدلی شي. خو ولې په سوشلیزم نظام کې انحصار او مناپلي نشته، یوازې مناپلي او انحصار به د دولتي سکتور په واک او اختیار کې. نو د دې له امله دوی وایي چې موږ د تولیداتو منابعو څخه اعظمي استفاده کوو. د دې اعظمي استفادې له لارې دا مرسته موږ سره کوي چې ترڅو پر ګریټر ویلفیر ترلاسه کړو. کله چې ستا د تولیداتو منابعو څخه د اعظمي استفاده وکړلی شوله، اعظمي استفاده هغه وخت کولی شي چې کله ستا د تولیداتو مقدار او کچه لوړه شي. د تولیداتو د مقدار او د کچې د لوړېدلو سره به ستاسې GDP rise کی because GDP is actually your production and consumption of the country. نو په دې اساس باندې مونږ وایو باید وایو چې د production rise کېدلو سره ستا GDP rise کیږي and definitely living standard rise کیږي ورسره and that is your welfare. دا ستاسې welfare دی. بله خبره په سوشلیزم کې دا ده چې welfare لپاره دوی کار کوي because there is no inequality of income among the people. یو داسې نظام دی چې په هغې کې income inequality نشته، income inequality reduced ده. که یو تن ته د یو ساعت په مقابل کې یوه ډوډۍ ورکولی کېږي، د بل ته هم یوه ډوډۍ ورکولی کېږي. که د یو تن ته د یو ساعت کار په مقابل کې $1 ورکولی کېږي، د دې بل ته هم ورکولی کېږي. که د یو سکل لیبر مقابل کې یو ساعت مقابل کې سکل لیبر ته $1 ورکولی کېږي، د یو ساعت کار په مقابل کې انسکلفل لیبر ته هم $1 ورکولی کېږي. نو دا وایي چې موږ سره لیس انیکوالټي ده او دغه لیس انیکوالټي از اکچولی ریپرزینټ یور ویلفیر. دا ستاسې ویلفیر چې کوم دی په ښه ډول سره ریپرزینټ کولی شي. Absence of monopolistic practice is another characteristic of socialism. د سوشلیزم یو بله ځانګړنه دا ده چې there is no monopoly in socialism with the private sectors. د پرایویټ سیکټر یا خصوصي سکتور چې کوم دی دوی انحصار او مناپلي نه لري. یوازې مناپلي او انحصار به د دولت واک او اختیار کوي because all resources of production are under the hand of government. So that is why په دې اساس باندې موږ وایو چې انحصار د دولت په واک او اختیار کې دی، نه د خصوصي سکتور. Absence of business fluctuation. لکه څرنګه چې وړاندې مونږ یادونه وکړه چې کپټالیزم یو داسې اقتصادي نظام دی چې په هغې کې market force, demand and supply will determine the goods, will determine the output and price. However, in socialism, market force and demand and supply doesn't have any rule, doesn't rule. It doesn't constitute any rule. په دې کې د demand and supply او د market force هیڅ ډول rules نشته. نو چې کله موږ سره رولز نه وي نو په دې اساس باندې موږ وایو چې there will be no ups and down in the economy. There will be no fluctuation. نوساني حالات، اقتصادي نوساني حالات چې کوم دی هغه به هم شتون ونه لري ځکه چې په هماغه اندازه باندې تولیدات دولت ترسره کوي په هر حالات کې ثابت اندازه که پخوا یې لس زره ترسره کول نن هم لس زره ترسره کوي. Even if the market is shortage of demand, even if the market is abundant in supply, they don't care about this. Demand تقاضا ورزي ته نه لیدلی کېږي، یوازې دولت په خوښه باندې باید توکي او اجناس وړاندې کېږي مارکېټ ته او د هغې نرخ به ټاکلی کېږي and that is it. اوس راځو موږ د سوشلیزم پر ډس اډوانټیج باندې غږیږو چې what are disadvantages of socialism. د سوشلیزم یو ډس اډوانټیج lack of economic freedom. No one has freedom in this system. په دې سیستم کې هیڅ چا سره هم ازادي، خپلواکي نشته، خودمختاري نشته. هر څه واک او اختیار به د دولت په واک کې که یو شخص نګرار اوسیدونکی او سوشلیزم شتون ولري نو دولت که چیرې وغواړي چې هرات ته د دندې لپاره ولیږي هیڅوک هم ممانعت د دې نشي کولی هرات ته بسي. ازادي یو شخص په دې نظام کې اقتصادي نظام کې نه لري.
یو شخص نشي کولی چې تولیدات توکي او اجناس تولید کړي. یو شخص نشي کولی چې د خپل خوښې توکي او اجناس په مصرف باندې ورسوي، په لګښت باندې ورسوي. That is totally up to government what they are providing to their consumers for consuming and what they are producing for their consumers. Consumers couldn't play any role in this case. په دې کیس کې سم نشي کولی. دویم خبره artificial system. وړاندې مو ویلې چې په سوشلیزم نظام کې مارکیټ فورس هیڅ رول نه لري. Demand and supply is the output نشي determine کولی. Demand and supply couldn't determine your price level as in perfect competition. So thus we can say that there is no perfect competition in socialism. Socialism نظام کې مونږ سره perfect competition نشته. او perfect competition چې کوم دی دا په حقیقت کې زمونږ نرخ او د output ټاکنه ترسره کوي. خو که چیرې مونږه demand and supply ولرو دا به مونږه perfect competition ته لیډ کوي او دغه competition دی چې زمونږه اختراع او د نوښتونو سره مخ کوي. Economic equality. Economic equality is another disadvantage of this economic system. This system یو بل نقص او زیان چې کوم دی هغه مونږ سره economic equality ده. په دې کې هر یو تن که هغه skillful labor وي که non skillful labor وي که څومره high education ولري که څومره لوړ تحصیل ولري لوړ زده کړې ترسره کړې وي د بې سواده شخص سره چې د یو کال لپاره هم زده کړې ترسره کړې نه سره برابر دي. But that's not true. Skillful labor په یو ساعت کې کولی شي چې 15 تولیدات وکړي خو ولې unskillful labor تا ته یو ساعت کې یو تولید کوي. So there is we must differentiate and distinguish between the two. But the reward for both is same in this system. په دې سیستم کې ستا ریوارډ د دواړو پارټیانو لپاره چې کوم دی هغه سیم پاتې کیږي. نو چې کله تاسو سره سیم پاتې کیږي so definitely there would be no rule of innovation and invention. اختراع او نوښتونه به څنګه رامنځته کیږي؟ اختراع او نوښتونه هیڅکله هم نشي رامنځته کېدلی. Non-existence of competition. Definitely in socialism there is no competition. په سوشلیزم کې رقابت نشته. اول نمره او اخر نمره ته یو ډول مارکس ورکولی کېږي. هغه چا چې شپه ورځ سبا کړې مطالعه یې کړې ده او هغه چا چې په ساتیریو او بې ځایه وختونه تېر کړي سره برابر دي. دا نظام په حقیقت کې رقابت نه لري او دغه رقابت د نه لرلو په اساس باندې نوښتونه او اختراع نشي کېدلی. And that is the weak point of this economic system. چې دا د دې سیستم تر ټولو ضعیفه نقطه ده. Now let's differentiate between socialism and capitalism. که چیرې اوس مونږ د capitalism او د socialism تفاوت ترې شو. Determination of priority. Every individual has unconditional absolute right to participate in any business to maximize profits. ټول د تولیداتو منابع چې کوم دي په کیپټالیزم کې یوازې د خصوصي سکتور سره دي. دولت هیڅ ډول واک او اختیار نه لري چې تر څو پرې خپل ګولز او اهداف اچیو کړي. cost minimization and profit maximization. خو له بل اړخه سوشلیزم کې individual couldn't play any role. individual چې کوم دی یا خصوصي سکتور هیڅ ډول رول نشي لوبولی. ټول د تولیداتو منابع چې کوم دی هغه د دولت په واک او اختیار کې دي او کولی شي د تولیداتو منابعو په لرلو سره تولیدات ترسره او مارکیټ ته عرضه کړي. بل تفاوت د کیپټالیزم دا دی چې کیپټالیزم کې هر یو شخص د خپل ځان لپاره کار کوي، سیلف انټرست لپاره کوي چې زیات نه زیاته ګټه ترلاسه کړي. خو ولې په سوشلیزم کې داسې سیستم دی چې په هغې کې کولیکټیو انټرست په نظر کې نیولی کېږي. د هر یو شخص د مفاد لپاره کار کوي، د هر یو شخص د ګټې لپاره کار کوي، د هر یو شخص د ویلفیر لپاره کار کوي. بل تفاوت مارکیټ فورس دی. کیپټالیزم چې کوم دی داسې نظام دی چې مارکیټ فورس پلی کریټیکل رول.
While in socialism there is no rule of market force, there is no rule of demand and supply. When there is no rule of demand and supply, so definitely there will be no competitions in this system. په دې سیستم کې به موږ سره کمپټیشن او رقابت شتون ونه لري. Second, allocation of resources. Allocation of resources per capitalism ke market force demand and supply will determine that how much and which commodities should be produced, which services should be provided. دا په demand and supply force market force چې کوم دی decide کوي چې کوم تولیدات باید تر سره شي، د چا لپاره باید تر سره شي. خو ولې په سوشلیزم کې مارکیټ فورس نشته لري، ډیمانډ اینڈ سپلای گورنمنت چې څه غواړي چې کوم تولیدات تر سره کوي هغه تولیدات تر سره کوي and that is it. نو موږ وایو چې یو عمده فرق د کپیټالیزم او سوشلیزم په مارکیټ فورس کې دی چې کپیټالیزم مارکیټ فورس د الوکیشن اف ریسورس ډیسایډ کوي، ولې سوشلیزم یې نشي ډیسایډ کولی، گورنمنت به ډیسایډ کوي. ډیولپمنٹ چې کوم دی په یو هیواد پرمختګ او اقتصادي وده په کپیټالیزم کې په مارکیټ فورس باندې ډیپند کوي. ډیمانډ اینڈ سپلای ول ډیټرمن یور ډیولپمنٹ، ولې په سوشلیزم کې گورنمنت ډیسایډ دیٹ. Distribution of income. په کپیټالیزم نظام کې ډیسټریبیوشن اف انکم چې کوم دی دا په حقیقت کې سلو فیکټرز اف پروډکشن موږ کپیټالیزم کې لرو. یو موږ سره لینډ دی، لیبر دی، کیپیټل دی، انټرپرنور دی. لینډ ریوارډ چې کوم دی رینټ دی، لیبر ویجز دی، د کیپیټل ریوارډ چې کوم دی موږ سره انټرست دی، او د انټرپرنور ریوارډ چې کوم دی موږ سره پروفټس دی. د بل اړخه په سوشلیزم کې موږ سره انکم چې کوم دی لینډ او لیبر ډیسایډ کوي، لینډ رینټ دی او لیبر ویجز دی. there is two factors of productions, land and labor. Right to wealth. کپیټالیزم نظام کې څومره کوم اشخاص چې په څومره اندازه باندې تولیدات منابع لري په هماغه اندازه باندې هغه ته ریوارډ ورکولی کېږي، یا په بل عبارت باندې چې څومره کار ترسره کوي د هماغه کار د ترسره کولو په اساس به درته ریوارډ میلاویږي. ولې سوشلیزم کې د کار په اساس باندې ریوارډ نه میلاویږي. Government will decide that. Government چې کوم دی د دې ډیسیژن کوي چې چاته څومره ویلث ډیسټریبیوټ کوي او چاته څومره ویلث نه ډیسټریبیوټ کوي. So that would be enough for today lectures. Please go through your books. کتاب مطالعه کوي. کتاب چې کوم دی د محمد ایوب صاحب بهترین کتاب دی. دا ټول مختلف تقریبا 3 فصلونو کې دا رانغاړل شوي دي، کیپیټالیزم، سوشلیزم او میکس اکنامک سیستم چې موږ به نیکسټ کلاس کې ورباندې خبره کوو. خو یاد ولرئ چې اصلا تاسو اوس مهال وخت لرئ، کافي وخت لرئ، په کورونو باندې یاستئ اکثره له تاسو څخه، نو ډېره به ښه که چیرې کتاب ځان سره مطالعه کوئ او همدارنګه له یوټیوب څخه په دې موضوعګانو باندې مختلف ویډیو وګورئ، دا به لا پسې ښه شي او په دې هیله باندې چې ډېر اخذ د دې لیکچر څخه وکړلی شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.